வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். So in this video we are going to discuss the fluid dynamics. So already in the previous video, so concepts related to the fluid dynamics எல்லாம் discuss பண்ணிருப்போம். Bernoulli's equation, அதே மாதிரி different measurement devices, venturi meter, orifice meter, அதே மாதிரி vertex flow types 3 and 4 எல்லாமே discuss பண்ணிருப்போம். அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலைன்னா you can go and check it out. So அதோட லிங்க் descriptionல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பேன். So இந்த வீடியோல வந்து we will discuss the so previous year questions from the TRB, TNPSC, so அதெல்லாமே and other state public service commissionல கேட்ட questions discuss பண்ணலாம். So before starting the video, I request you please subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. So first question, so which of the following devices is having working principle based on the Bernoulli's equation? So Bernoulli's equation வச்சு வர்றதுதான். So we have studied venturi meter, orifice meter and pitot மூணுமே அதே தான். சரி, all of the above. So the answer. So 2017 TRB question தான் இது. சரியா? So இதுல வந்து venturi and orifice both we are going to use it to measure the discharge. Q யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? So pitot tube வந்து here we are going to use to measure the velocity. For measuring the flow by a venturi meter it should be installed. So இந்த மாதிரி வந்து வைக்கன்னு கேட்டாங்க. So already I think we have discussed the same. சரியா? So in any direction so we can install. சரி, option D அதான் answer. So for measuring the flow by a venturi meter, so இது வந்து your flow rate, அதான் discharge தான் measure பண்ண போறோம். By using the venturi meter it should be installed in the any direction and in any location. So next 2005 ல கேட்ட TRB question. So the water flows through a pipe with an initial velocity of so 1 meter by second. So v value கொடுத்துட்டாங்க. So 1 meter by second. So pressure of the water at a point A in the pipeline is, so pressure value கொடுத்துருக்கு. So 20 kilopascal. So 10 power 3 Pascal. The point is on elevation Z value கொடுத்திருக்காங்க. So 3 meter. So இங்க total energy கேட்டிருக்கு. சரியா? So total energy Bernoulli's equation formula தான் here we are going to apply. So P by, சரியா? So நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது தான், rho g divided by P by rho g plus Z plus V square by 2g. So இதான் formula we have studied for the total energy. சரியா? So pressure energy, so your gravitational or datum energy and your kinetic energy. இந்த மூணு ஆட் பண்றோம் தான் இவர் total energy படிச்சிருந்தோம். So இங்க pressure value 20 into 10 power 3. சரியா? So இங்க density, so density of the water தான், so 1000 தெரியும். So 10 power 3 ன்னு எழுதிக்கோங்க. So G value approximately நான் 10 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So plus Z value, so they have given 3 meter. So velocity 1 square தான். So 1 divided by, so இங்க 2 into 10 ன்னு வச்சுக்கிறேன். So 1 divided by 20. Right, so இதை simplify பண்ணோம்னா, so 10 power 3 cancel. So 0 cancel ஆயிரும். So 2 plus 3 5. Right, so 5 plus 1 divided by 20 தான். So 1 divided by 20 வந்து approximately தெரியும் நம்மளுக்கு 0.5 times. சரியா? So 0.5 times போட்டீங்கன்னா கிடைக்கும். So approximately நம்மளுக்கு எவ்வளவுனா 0.5. So 5.05 meter. Option C the answer. சரியா? So total energy we are going to add the pressure energy, gravitational energy, அதான் ஹெட்ங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. So kinetic energy ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம், மூணுமே ஆட் பண்றோம். அதான் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன்ல படிச்சதுதான். So next the liquid is flowing. So இது வந்து 2005 அதுல கேட்டதுதான் TRB question தான். Flowing in a pipeline with an average velocity v meter by second square with another pipe of twice the size is connected at the end. So வந்து first வந்து இப்போ inletல ஒரு diameter வந்து so வெளிய வர்றது வந்து another end வந்து we are having double the size. So velocity of the liquid in the bigger pipeline. So இங்க வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து we can apply our continuity equation apply பண்ணினாலே we can get the answer. So டைரக்டா தெரியும். So A1 V1 equal to A2 V2. சரியா? So the incompressible flow, so இதான் ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம் for a continuity equation. So area 3 pi by 4, இங்க D1 square வரும். Right. So இங்க V1 தெரியாது, so unknown தான். So A2 வந்து pi by 4 into, so A2 diameter தான் கொடுத்திருக்காங்க. So double the size. சரியா? So இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா D2 equal to 2 into D1. அவ்வளவுதான். So இதை இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 4 into D1 square ஆகும். Right. So into V2. So pi by 4 will get cancelled. So D1 square cancel ஆயிரும். So V1 by 4 equal to V2. சரியா? So இனிஷியலா எவ்வளவு velocity இருந்துச்சோ அதுல வந்து divided by 4 times where V2 இருக்கும் final velocity exitல. So அதான் வந்து option A, V by 4. Option A is the answer. சரியா? So next question, the velocity distribution of your fluid flowing in a pipeline with a laminar flow. So இது படிச்சிருந்தோம். சரியா? Parabolic shape. சரியா? So velocity distribution of the fluid flowing in a laminar flow வந்து we have studied as a parabolic shapeல இருக்கும் படிச்சிருப்போம். Option C. So next, so இதெல்லாமே TRB questionsல கேட்ட related to fluid dynamics. So next we will discuss the TNPSC questionsல கேட்டது பார்க்கலாம். So if A1 A2 refers to the areas and G refers to the gravitational force,
H refers to the length, Q வந்து discharge கொடுக்கு. ஓகே வென்ச்சுரி மீட்டர் ஃபார்முலா தான் கேட்டிருக்காங்க. Q ஃபார்முலா தான். ஸோ A1 A2 divided by A1 square minus A2 square into root of 2GH. That's theoretical velocity. Option C. சரியா? Actual discharge வேணா we are going to multiply the CD. சரியா? coefficient discharge எல்லாம் multiply பண்ணீங்கன்னா you will get the actual discharge. அதுவும் படிச்சிருப்போம். So Bernoulli's theorem deals with the principle of conservation of energy தான். சரியா? So total energy தான் வந்து எடுத்துருப்போம். Option A. சரியா? So அது வந்து 3 எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். ஒரே கொஸ்டின் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கே பெர்னால்டிஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ P1 divided by rho g plus V1 square by 2g plus Z equal to so P2 divided by rho 2g plus V2 square by 2g. Option D. ஸோ டைரக்டாக ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். பெர்னால்டிஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சரியா? ப்ரெஷர் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, ஒரு கிராவிடேஷனல் எனர்ஜி, 3 எனர்ஜி சேர்ந்தது தான். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ஈக்குவல். So next in the fluid mechanics, the continuity equation is the mathematical statement. So embodying. So continuity equation already படிச்சிருப்போம். Chief Minister அதான் சொல்லியிருப்போம். சரியா? So conservation of mass. Option D. Continuity equation வந்து. So which of the following is used to, so இது வந்து 3 டைம் கேட்டிருக்காங்க. இதே கொஸ்டின் தான். சரியா? So TNPSC, Orissa Public Service Uttarakhand. சரியா? So இதான் டெம்ப்ளேட் கொஸ்டினா இருக்கும். So which of the following device is used to measure the airflow velocity in a wind tunnel? So wind tunnel So airflow velocity வந்து already we have studied. So anemometer, gas velocity and the air velocity வந்து anemometer தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டிவைசஸ் டேபிள்ல கீ பாயிண்ட்ஸ்ல கொடுத்துருப்போம். நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் anemometer. So again the same question தான். சரியா? TNPSC ஆல்ரெடி இது வந்து இப்போ 2 times ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இது 14 ஸோ இங்க வந்து 19 அதே தான் ரிப்பீட் ஆன கொஸ்டின் தான். சரியா? ஸோ டைரக்டா பெர்னால்டிஸ் ஈக்குவேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் டி, ஆப்ஷன் கூட மாத்தல. P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1. சரியா? சேம். So next venturi meter is generally used to measure the rate of flow of so இது வந்து discharge. Okay, water. So water or discharge யூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? So measure of flow. Option C. So these are the questions which are asked in the TNPSC. So next other state public service commission la கேட்ட questions பார்ப்போம். So the total energy represented by the Bernoulli's equation V square by 2g plus B by okay rho g தான் இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? nu plus Z as a unit. So unit வந்து ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம். So total energy வந்து with respect to the per unit weight. So joule divided by kg of liquid. So இது Newton meter divided by Newton இதை எழுதியிருப்போம். So Newton cancel ஆகும். கடைசியா மீட்டர் இதை வந்து யூனிட்ல வந்து படிச்சிருப்போம். சரியா? So meter is the answer. So மீட்டர் ஓகே இந்தியா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பி இருக்கு இல்லையா? நியூட்டன் மீட்டர் பை நியூட்டன் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகும். அதே ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வெயிட் அதான் வந்து படிச்சிருப்போம். So for laminar flow in the pipes, the momentum correction factor. So momentum correction factor and kinetic energy correction factor. சரியா? இது வந்து momentum correctionங்கிறது பீட்டா. ஸோ இதான் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருப்போம். momentum correctionனா ஸோ இதில் வந்து யுவர் லேமினார் ஃப்ளோ. ஸோ லேமினார் ஃப்ளோக்கு வந்து 1.33 அது வரைக்கும் இருக்கும் எழுதியிருப்போம் ஃபார் ஏ லேமினார் ஃப்ளோ. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி டர்புலண்ட் ஃப்ளோக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1.0 to 1 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும். கீ பாயிண்ட்ஸில் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ அதே தான். சரியா? சேம் கொஸ்டினில் மறுபடியும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. எனர்ஜி கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா. சரி. ஸோ ஆல்ஃபா வேல்யூ இந்த லேமினார் ஃப்ளோக்கு வந்து 2 அதனால இருப்போம். சரியா? ஸோ டர்புலண்ட்டுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இது லேமினார் ஃப்ளோ இங்கேயும் 1.33 பீட்டா வேல்யூ, ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து 2. So venturi meter is preferred so to an R phase flood because so venturi meter வந்து எனர்ஜி லாஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். So எனர்ஜி லாஸ் இஸ் லெஸ். ஏன்னா நம்ம இதுல படிச்சிருப்போம் R phase மீட்டர் பார்க்கையில வந்து இட் இஸ் சீப்பர் பட் வந்து எனர்ஜி லாஸ் வந்து அங்க வந்து அதிகமா இருக்குன்னு படிச்சிருப்போம். வென்ச்சுரி மீட்டரை கம்பேர் பண்ணையில வந்து R phase மீட்டர்ல எனர்ஜி லாஸ் அதிகம், இங்க வந்து எனர்ஜி லாஸ் வந்து கம்மி. ஸோ அதனால வென்ச்சுரி மீட்டர் வந்து we are going to prefer. பட் வந்து காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து R phase மீட்டர் கம்மியா இருக்கும், சீப்பரா இருக்கும். வென்ச்சுரி மீட்டர் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். The two stagnation points for ideal flow over a circular cylinder coincide. சரியா? ஸோ stagnation point ரெண்டு ஐடியல் ஃப்ளோ வந்து ஒரே சர்க்குலர் சிலிண்டர் தான். ஸோ எந்த இடத்துல coincide கேட்டிருக்காங்க. அந்த சர்க்குலேஷன் அபவுட் த சிலிண்டர் இஸ் எ கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவா இருக்கணும். சரியா? ஸோ சர்க்குலேஷன் அபவுட் த சிலிண்டர் வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்கும்போது we are having two stagnation point வந்து we are going to coincide. சரியா? கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மேபி கேட்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நேவியர் ஸ்டோக் ஈக்குவேஷன். ஸோ நேவியர் ஸ்டோக் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். விஜிபி ஸோ அதான் ஷார்ட்கட் வச்சுருந்தோம். ஸோ விஜிபி ஓகே ஆப்ஷன் பி இருக்கு, கிராவிடேஷனல் ப்ரெஷர் அண்ட் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ விஜிபி தான்.
ஒரு Navier-Stokes equation. And velocity head, so velocity head formula வந்து v square divided by 2g, so direct question தான் இல்லையா, so simple question தான் இருக்கு எல்லாமே. So next Bernoulli's equation is applicable to, so இதோட assumption நிறைய இது படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, incompressible, அதே மாதிரி ஐடியல் தான் யூஸ் ஆகும், ரைட், அண்ட் along the streamline. ஸோ அந்த அசம்ஷன் வந்து கேட்பாங்க, ஸோ which is it is going to satisfy, applicable to the incompressible fluids, right. So next Euler's motion of motion is a statement of, so Euler's motion நாலே, so it is a momentum for a 2D inviscid flow அப்படின்னு இருப்போம் சரியா. ஸோ 2D flow momentum inviscid இருக்கு இல்லையா, விஸ்கஸ் வந்து ஜீரோ, விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வராது, inviscid flowல momentum conservation, ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர். சரியா, linear momentum conservation தான் 2D flow இருக்கும் for the inviscid flow. So next the angle of the diffuser portion, okay, venturimeter is less than the angle of the converging. So அந்த நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், venturimeter டயகிராம்ல காட்டியிருப்போம், diffuser ஓட லென்த் வந்து அரௌண்ட் வந்து 7.5 டைம்ஸ் d1 ல இருந்து இருக்கும் சரியா. சார் ஐ மீன் அது வந்து என்ன, டைவர்ஜென்ட் போர்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ கம்பேர் டு த, அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஆங்கிள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, ஸோ வி ஆர் ஹேவிங், ஸோ இன்லெட் ஆங்கிள் வந்து இந்த கன்வர்ஜென்ட் ஆங்கிள் வந்து வி ஹவ் ஸ்டடி, ஸோ 20லேருந்து 22 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும், இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் போர்ஷன் ஆங்கிள். ஸோ அதே மாதிரி டைவர்ஜென்ட் போர்ஷன் ஆங்கிள் வந்து 6 to 7 டிகிரி தான் இருக்கும், சுட் நாட் கிரேட்டர் தேன் 7 டிகிரியோட அதிகமாக வைக்கக்கூடாது, ஏன்னா வந்து ஃப்ளோ செப்பரேஷன் வந்து ஆற சான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத படிச்சிருப்போம் சரியா. அதை சேம் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ இங்கே ஆங்கில வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டைவர்ஜென்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னாலும் 7.5 டைம்ஸ் ஆஃப் யுவர் டயமீட்டர் ஒன், லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து டைவர்ஜென்ட் போர்ஷனோட லென்த் சரியா. ஏன்னா வந்து வெலாசிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது வர்றதுனால வேற எவங்க லாங்கர் லென்த்தில் தான் வச்சுருப்போம் டைவர்ஜென்ட் போர்ஷனை. ஸோ இங்கே வந்து டு அவாய்டு த ஃப்ளோ செப்பரேஷன், ஸோ அதுதான் வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃப்ளோ செப்பரேஷன் ஆப்ஷன் சி, மினிமைஸ் த லாஸ் எனர்ஜி டியூ டு ஃப்ளோ செப்பரேஷன். So Euler equation for the turbo machine is derived on the basis of, so Euler equation, so for a turbo machine வந்து based on your angular momentum சரியா. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து லீனியர் மொமெண்டம் வந்து படிச்சிருப்போம், ஃபார் ஏ ஜென்ரல் ஃப்ளோக்கு வந்து லீனியர் மொமெண்டம் 2D, அதே மாதிரி இன்விசிட் ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து படிச்சிருந்தோம். ஸோ இங்கே வந்து டர்போ மிஷின் வரையில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் ஏ ஆங்குலர் மொமெண்டம் சரியா. ஸோ இங்கே வந்து ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு கேல்குலேட் த யுவர் டார்க் வேல்யூ சரியா. ஸோ டார்க் தான் வந்து படிச்சிருப்போம். ஸோ டார்க் தான் மொமெண்ட் ஆஃப் மொமெண்டம், ஸோ 2 தடவை மொமெண்ட் எடுப்போம் இல்லையா, அதுதான் ஃபார்முலா வந்து படித்தது. ஸோ ரோ ஜி ஒரு V1 R1, ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் V2 R2 சரியா. ஸோ அப்படின்னா you can derive d by dt of, இது எல்லாமே டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் தான் சரியா, R into M into V. ஸோ இங்கே ஆங்குலர் மொமெண்டம் சரியா. ஸோ டர்போ மிஷின் வந்துச்சுன்னா ஆயிலர் ஈக்குவேஷன், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எடுக்கும். So next the flow through a venturimeter is proportional to, so venturimeter okay, இது ஃபார்முலா டைரக்ட் தான். ஸோ ரூட் ஆஃப் 2gh எடுப்போம் இல்லையா. ஸோ ஹெச் வந்து பவர் 1/2 வரும் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா, ஸோ ஹெச் பவர் 1/2, சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். ஸோ இன் ஏ ஃப்ளோயிங் ஃப்ளூயிட் எ பார்ட்டிகல் மே பொசஸ், ஓகே, ஸோ ப்ரெஷர் எனர்ஜி, கைனடிக் எனர்ஜி, இனிஷியல் எனர்ஜி, ஸோ ஆல் ஆஃப் த எபோவ், ஸோ எல்லாமே வரும், ஆப்ஷன் டி ஆன்சர். So Navier-Stokes equation are useful in the analysis of, so Navier-Stokes வர VGV பார்த்தோம்னா viscous flow, so viscous flow யூஸ் ஆகும் சரியா. so viscous option B Navier-Stokes equation வந்து which is useful in the analysis of viscous flows. so next ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க, water flowing through a variable cross section, okay, velocity கொடுத்துருக்காங்க of 2 meter per second at a cross section area of 0.4, so the velocity of water at the cross sectional area, so 0.1 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ அது வந்து கேட்டிருக்கு. ஸோ இதுவும் டைரெக்டாக நம்ம கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தான். ஸோ A1 V1 ஈக்குவல் டு A2 V2 யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இவர் A1 வேல்யூ தே ஹேவ் கிவன் 0.4 சரியா. ஸோ இங்கே வந்து 2, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏரியா வந்து ஸோ தே ஹேவ் கிவன் 0.1 கொடுத்துருக்கு. ஸோ V2 தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் V2 கேட்டிருக்கு. ஸோ இது 4 டைம்ஸ் வரும். ஸோ 8 அவ்வளோ ஆன்சர். V2 வந்து 8 ஆப்ஷன் டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் which are the following is not an application of the Bernoulli's equation, அப்ளிகேஷன் வராது எதுனா, ஸோ வென்ச்சுரிமீட்டர் உண்டு தான் கரெக்டு சரியா. ஸோ அதே மாதிரி ஆர் ஃபேஸ் மீட்டர் படிச்சிருந்தோம், ரெண்டுமே டிஸ்சார்ஜ் பிட்டாட்டி போகிறோம், ஒன்லி அனிமோமீட்டர் வந்து கிடையாது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே அப்ளிகேபிள். ஸோ இது வரும், ஆர் ஃபேஸ் வரும், பிட்டாட்டு வரும், வென்ச்சுரி வரும், பட் ஒன்லி த அனிமோமீட்டர் இஸ் நாட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த Bernoulli's equation. ஸோ வென்ச்சுரிமீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் ஃப்ளோ ஆஃப் fluids in pipes when the pipe,
ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். இன் எனி டைரக்ஷன், ஸோ யூ கேன் பிளேஸ் இன் எனி டைரக்ஷனில் வி கேன் பிளேஸ் வென்ச்சுரி மீட்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எனர்ஜி லாஸ் இன் ஃப்ளோ த்ரூ த நாசில் அஸ் கம்பேர் டு த வென்ச்சுரி மீட்டர். ஸோ வென்ச்சுரி மீட்டரில் தான் வந்து என்ன படிச்சிருந்தோம்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனர்ஜி லாஸ் கம்மியாக இருக்கும், பட் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் படிச்சிருந்தோம். ஸோ இவர் கம்பேர் டு நாசில் வந்து கம்மியாக இருக்கும், பட் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, லாஜ் இந்த த்ரூ நாசில் வந்து அப்போ அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மோர், சரியா. ஸோ எனர்ஜி லாஸ் வந்து நாசில் அதிகம் கம்பேர் டு த வென்ச்சுரி மீட்டர். So வென்ச்சுரி மீட்டர் சப்போஸ் inclined, then for a given flow it will show the, so அதே தான் சேம் ரீடிங் தான். ஏன்னா வந்து we can measure, so we can, the first question ஓட ரிலேஷன் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. is used to measure the flow, we can keep in any direction, எந்த பொசிஷன்ல வச்சாலும் we are having a same reading. அதே தான் inclined வச்சிருந்தாலும் ஒரு ரீடிங் வந்து சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது, the same. Yeah. So next, for an ideal and steady flow the total energy for a fluid at a point is constant is the statement of. So total energy வந்தாலே இவர் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் தான், சரியா. So total energy of the fluid is constant. So next formula கொடுத்துருக்கா, consider a tank attached with a orifice, okay, dh வந்து head above the center of orifice, theoretical velocity, so v formula கேட்டுங்க root of 2gh, அவ்வளவுதான், சரி. ஆப்ஷன் பி, சரி. So in the category of flow meter, head loss is at the least part. So head loss வந்து இப்போ எதுக்கு வந்து கம்மியா இருக்கும் கேட்டிருக்கு. So here we are having venturi meter. So venturi meter தான் your energy loss, head loss எல்லாமே கம்மியா இருக்கும் compared to the orifice in other measurement devices. Right. So இந்த மாதிரி Navier-Stokes equation fluid mechanics is derived from. So Navier-Stokes equation இதெல்லாம் derive பண்ணிருப்போம்னா, so based on the your Newton's second law of motion, சரியா. So F equal to ma, அதுல இருந்து தான் derive பண்ணாதான் so your Navier-Stokes equation. So next, so when a liquid is poured in the different shaped vessel with the base area same and equal height, the apparent contradiction of equal force at base but different weights in the hydrostatic paradox. So okay, correct தான். So Bernoulli's equation is valid for the inviscid. இது கரெக்ட் தான். ஏன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் 0 தான் எடுத்துப்போம். ஏன்னா அது ஆய்லர்ஸ் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணது தானே பெர்னாலிஸ். ஸோ இன்விசிபிள் லிக்விட் தான் கரெக்ட். இதுவும் கரெக்ட் தான், பட் ரிலேஷன் ரெண்டுமே கிடையாது. ஸோ இண்டிவிஜுவலி கரெக்ட், சரியா. ஸோ பட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவலி கரெக்ட், ஆப்ஷன் பி. ஸோ பட் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கரெக்ட் கிடையாது, ரெண்டுமே வேற வேற ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் எகெயின் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளூயிட் ஜெட் டிஸ்சார்ஜிங் ஃப்ரம் எ 20 mm diameter orifice has a diameter 17.5 mm, okay, as its Vanna contraction, the coefficient of cc, okay, cc வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபார்முலா ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம், a2 divided by அதே தான், சரியா. ஸோ இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா we are having, ஸோ orifice dia ஒன்று கொடுத்துருக்கு, as a diameter orifice dia 17.5. ஸோ டிஸ்சார்ஜிங் ஃப்ரம் எ diameter வந்து ஸோ d2 கொடுத்தாச்சு 20 mm. ஸோ we know the formula, cc ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ a2 divided by a0 அதால் இருந்தோம், சரியா. ஸோ 18 π/4, ஸோ d2 ஸ்கொயர் எடுக்கணும். ஸோ d2 20 into 20, ஸோ a0 ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா 17.5 into 17.5. ஸோ இப்போ இதான் கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ வி வில் கெட் த ஆன்சர், சரியா. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் 400, ஓகே. ஸோ 17.5, ஸோ 18 17 மல்டிப்ளை பண்ணி லாஸ்ட் 25 ஆட் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும், சரியா. ஸோ 56 தான், 6 5 8, ஸோ 12. ஸோ 12 இப்போ இங்கே 18 8, ஓகே. 6 0 3, ஸோ 306 25 சேர்க்கணும், அவ்வளோதான். 5 5 25. ஸோ இங்கே 2 பாயிண்ட்ல வருது. ஸோ பாயிண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ ஆம் ஆடிங் 100 ஹியர். ஸோ இப்போ 25 கேன்சல் பண்ணுறோம். ஸோ 425. ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா we will get 125, ஓகே. 250க்கு again ஒரு 25, 625 25 வரும், ரைட். ஸோ இதை இப்போ நான் 4 கேன்சல் பண்ணோம்னா ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் 306 பாயிண்ட் வருமா, 306. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்தேன்னா இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸோ இது 400 டிவைடட் பை 306 வருது, நான் 300 எழுதிக்கிறேன், அப்ராக்சிமேட்டாக 300, சரியா. So approximately we are having, okay, so 390. சார் இங்கே டயமீட்டர் வந்து ஆக்சுவலாக மாற்றி போட்டோம், சரியா. ஸோ இதுதான் வந்து மேலே வரணும், ரைட். ஸோ ஃபார்முலா கரெக்டு தான். ஆக்சுவலாக இதுதான் d2, ஸோ இதான் ஆரிஃபேஸ். ஸோ வெளியே வரதான் கம்மியாக இருக்கும், சரி. ஆரிஃபேஸை விட வந்து எக்ஸிட்டில் உள்ளது டிஸ்சார்ஜ் வர கம்மியாக தான் இருக்கும், சரியா. ஸோ இட் கேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச். ஸோ இது வந்து ரெண்டே மாறி வரும், சரியா. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டிங்கன்னா 3/4 வரும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 3/4 நம்மளுக்கு தெரியும்.
0.75. So 0.77 is the answer. So actually given data மாத்தி எழுதிட்டோம் சரியா. ஸோ ஆரிஃபேஸ் diameter தான் ஹையராக இருக்கும். ஸோ இங்கே 20 கீழே வந்துடும் சரியா. ஸோ அதை மாற்றி எழுதிக்கோங்க. ஜஸ்ட் we can cancel 0.75 ஆன்சர் வரும் அவ்வளோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெர்னால்ஸ் ஈக்குவேஷன் P by rho g plus V square divided by 2g plus Z அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா each term represents so total energy per unit weight அதான் படிச்சிருந்தோம். ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வெயிட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஃபார் அன் ஆரிஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிடி வேல்யூ கொடுத்தாச்சு அண்ட் சிவி ஆல்சோ தே ஹேவ் கிவன். ஸோ சிடி அண்ட் சிவி ஆல்சோ தே ஹேவ் கிவன் 0.95 அண்ட் சிசி தேர் ஆஸ்கிங். ஸோ வி நோ த ஃபார்முலா. சிடி ஃபார்முலா தெரியும், சிசி இன்ட்டு சிவி. ஸோ சிடினா 0.6 அண்ட் சிசி வி டோன்ட் நோ அண்ட் 0.95. ஸோ சிசி வேணா 0.6 டிவைடட் பை 0.95. ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது சரியா. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இதோட கொஞ்சம் கூடுமா. இப்போ 0.1 தான் 0.6 அப்படியே எழுதுவோம் சரியா. ஸோ இங்கே வந்து கீழே குறைய வந்து மேலே கூட்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ 0.6க்கு அடுத்து 0.62 ஆர் 63. ஓகே, ஆப்ஷன் பி இருக்கு இல்லையா, சேம் அதே தான் 0.631 ஆப்ஷன் சரியா. Okay, so next question, which of the following is correct for the venturi meter? So it is used to measure the velocity கிடையாது சரியா. discharge யூஸ் பண்றோம். so difference of pressure that is section 1 and 2 is given by x into sm by s minus 1 where x is the difference of manometer head. okay, so இது correct தான், option B correct. so convergent cone is include an angle less than the divergent cone கொடுத்திருக்கு, தப்பு ஆக்சுவலா சரியா. so convergentல தான் வந்து we are having more, divergent தான் கம்மியா இருக்கும். 6 to 7 வந்து படிச்சிருந்தோம். convergent வந்து 20 to 22 வரும். so length of convergent cone is larger. divergentல தான் larger, இதுவும் தப்பு தான். so actual discharge through a venturi meter கொடுத்திருக்காங்க. so CD into A1 A2 root of 2 GS divided by root of, இது correct தான். actual discharge formula right தான். so option B and D are correct. okay, so remaining questions we will discuss in the next video. so don't forget to subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். இந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம். தேங்க்யூ.